การเงินในประเทศกัมพูชีทุกท่านพาเพื่อนการเงินกัมพูชีกัมพูชีสำเร็จสหเพียงการเงินกัมพูชีโจทย์การดำบงคอมนักสมานทาบานทูสบายแต่แปรปรวนเอาให้โปรกันสัญญาทะเลบาสันทเวอร์บาดนิงบอมบาสันเซเรบักขิมบัดจันทร์สุกเนียงสมอนุญาตกรุบนึงจุมริบสู้เปรมบัดได้กำปงตามด่านสดับกับไซระบบสถานีวิชุสาริกา FM มาโรยประมวยจุดปรามแบบไซจินปีริทนิพนมเป้งบาสำหรับเป็นนิกรรมวิธีสำเร็จสหเพียบการเงินกัมพูชีบานวอลมาจูปริมัดเนสดับบาซาจิตทำไมมาดองติดได้การวิธีนี้คือมีสายจูนปริมัดเนสดับบาจับปีมังประบุนแต่ดาวมังดอกพรักบาเรียงรอทั้งไงอาทิตย์บาให้สมมาจุมรีบแต่การปริมัดเนสดับก็โดยจีบงโอนกรรมการณีแต่อ้อบานจีบท้าปากการวิธีนี้บังการล้างเมียนกูบ่มนองสำคัญนุคือดับเบิลซับไซอัมพีกูนโยบายบาระบสหเพียบการเงินกัมพูชีได้หากทา CRC บาจิมุยนังปฏิการได้การล้างทำไมแปะปอนแต่นังปัญหารวมโลกสิทธิการเงียบหมกลือนโยจักนึกน้องวิสัยกัดเดนังวิสัยเซนติดได้ชี้สมาคมสมาชิกสหชีพจำนวนประมูลเซนติดป่ะบาปริมาณสตาร์จิตีมิตรีประเทศบอดได้การวิธียืงเลือกยกมองพิพิธาในทั้งนี้บานิเยอมปีสถานพิบการเงียนังนโยบายในปีปัจจุบันบานในขนมเกตพิพิธาระยะปี7 ปีมองมิปีการวิธียืงโกบานอันจึงวิคมันโจรูมในขนมเกตพิพิธาในทั้งในพองได้บาวิคมันได้อันจึงโจรูมในขนมการวิธียืงในทั้งในมีจำนวนปีรุกบาวิคมันติมุยคือโลกอัทุนบาโลกุจีประเทศสัมปอนสาจิบสีกิดูหากกุจีประเทศสาพิบการเงินกัมพูชีบาสมจุมริบสู้โลกบานบาสมจำเรียบสู้บาฮวิคมันมูรุกที่คือเนสไรกันชินล้างบาเนสไรกิจีโปรตีนสไดตี้บาสหปอนสาจิบวิจเนพรอุตสาหกรรมกัดเดกัมพูชีบาสมจำเรียบสู้เนสไรบาจ้าสมจำเรียบสู้บาให้ปริมาณใดกำปงตามดันสดับกับสายตอนนี้ก็อาจมีโอกาสโจรูมจะเจอพิพิธาก็โดยเฉพาะดัชนีเส้นๆมากันวิคมันในขนมบรรทุกสายตามประปอนตุรสาปีกสายบักสายที่มุ้ยคือโซน90 ปี90 ประบุนบา60 โซนนังมึกสายที่คือโซน80 มุ้ยบา88 ดอก60 บาได้กรอนแต่ปรับชมูให้นังสมนูก็โดยเฉพาะกลุ่มบำนองในการโจรูมบรรทบมอกการที่ยื่นนังทุกการชอบโจในขนมการวิธีแต่บันดองบาสมอกุนลูกวิคมันตั้งปีรูปแบบบานโจรูมให้จิกาปนะสถานเพียบสุขเพียบระบบโลกวิคมันบาลูอัตทนก็มันใส่จิตรูปแต่ทั้งไงนะก็เฉลี่ยกะใบโจรูมในขนมการวิธีในทั้งไงนะบาจิกจับดามในการวิธีบาสมเชื่อลูกอัตทนบามีนจำนาบอารมณ์บาการวิธีมันเตะแต่การปริมาณสตาร์บาสมจริงบาสมอกุนให้สมจำเรียบสู้ดอกบองโอนจนเจียดตึกเนาะได้กำปงตามด่านสดับในการวิธีสำเร็จสหเพียบการเงินกัมพูชีทั้งนี้คือยืงเลือกเยาวเทนบอร์ดดอมีสาระสำคัญดิคือการเงินแบบปอนนโยบายปัจจุบันนี้คือขนมโกมน้องดำใบชิมเรียบจูนบอกปอนจูนนมเจียดดังปีตาสถานเพียบการเงินแต่แบบปอนอย่างนักล่ะให้มันนังจับดาวโจดอเทนบอร์ดนี้คือขยมสมไปเชียคลาคลาปีสถานเพียบการเงินก็โดยจีตุเลยคลาคลาได้มีในของวิสัยการเงินไปยังปีนัดมือวิสัยการเงินคือวิสัยในดอกสำคัญได้แต่เคยท่าบานจุยตัวดอกเศรษฐกิจจีนอย่างจานเป็นแทนพอตามมือในขนมตุเลยได้ระบายการไปเชียบรอดไปยังมีนประมาณเชียงตะบุญเรียนเนี่ยกำลังโปรแกรมได้กำปงได้ทุกการคือประมาณเชียงผมเปิด7 ปีเรียนเนี่ยในขนมนู้คือวิสัยได้ทุกการเรียบร้อยคือมีนโหตัวดอกเชียงปีเรียนเนี่ยให้วิสัยได้กลายเป็นปอนโหดอกประมวยเรียนเนี่ยปรามเรียนเนี่ยเชียง7 ประมวยเรียนเนี่ยนี่คือจำนวนการเงินให้ในขนมการเงินแต่งอนุสติจีไปจีบรอดได้เป็นกำลังทุกการให้ได้โจรวมจำนายสำคัญนะในขนมการอภิวัตเศรษฐกิจจีนบางยื่นก็เล็กมาเมื่อสถานเพียบวิสัยเจาะแหละโดยจีครั้งวิสัยกัดเดวิสัยสำนองวิสัยเศรษฐกิจยื่นกระทำตัวใบจีวิสัยตูตื้อบานโศกกำลังโปรแกรมจานก็ได้บรรทัยแปะบอลสุดหนึ่งและคันมวยจำนวนบอกกรรมก็ตอนเตะบานตัวได้โดยจีประชนปะปรมายังเคยท่าตัวใบจีกรรมก็ผมเปิด7 ปีเรียนเนี่ยแต่ทุกการก็ได้บรรทัยเนี่ยการกำหนดประชนปะปรมาคือตอนเมียนเทคือแต่ทึบแต่กำหนดในขนมวิสัยอุตสาหกรรมกัดเดประมาณเชียง60 เมินเนี่ยแต่ปนอใ
ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារទៀតសោតក៏ទោះបីជាបេឡាជាតិចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទៅរបបវិស័យឯកជនប៉ុន្តែយើងឃើញថាអនុវត្តប្រមាណបានប្រហែលជា1លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលទៅវិស័យរៀបរយនេះប្រហែលជាជាង2លានអ្នកហើយនៅអ្នកមិនទាន់រៀបរយជាង6លានអ្នកទៀតអញ្ចឹងគឺថានៅចំនួនទំហំការងារធំណាស់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយសំខាន់មែនទែនដោយសារតែបញ្ហានយោបាយវាជាការចូលរួមចំណែកបើនយោបាយល្អសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរស្ថិរភាពវិស័យការងារក៏មានរីកចម្រើនហើយការងារក៏សម្បូរប៉ុន្តែបើនយោបាយវាមិនរីកចម្រើនហើយវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាស្ថានភាពកម្មករបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលនយោបាយញោមយីចុងក្រោយនេះឃើញថាស្ថានភាពកម្មករមានការលំបាកឥឡូវនេះគឺបើយើងពិនិត្យមើលផ្នែកឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺយើងឃើញថាមានកម្មករជាច្រើនដែលកំពុងតែរងចាំនៃការផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមទៅលើប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅសមរម្យផ្នែកវិស័យនេះហើយជាងនេះទៅទៀតមកដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់មានបានដោះស្រាយនៅឡើយនេះគឺជាបញ្ហាហើយពួកគេកំពុងតែរងចាំហើយយើងគិតថាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនឹងយើងលើកខាងក្រោមទៀតប៉ុន្តែគាត់ជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំដំបូងថាវិស័យការងារគឺជាសំខាន់បញ្ហាសំខាន់ដែលជួយចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជួយដល់សំខាន់ក្នុងការបង្កើននៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការផលិតដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសូមអរគុណលោកអធុនបាទងាកមកកាន់អ្នកស្រីកេងឈិនឡាំងវិញម្ដងហើយនៅពេលថ្មីនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនេះបានឯកភាពគ្នាហើយក៏នឹងចូលសភានៅពេលខាងមុខនេះដែរតំណាងឲ្យសហជីពយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះលទ្ធផលចរចារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនេះបាទសូមជឿអ្នកស្រីចាសូមអរគុណដល់អ្នកសម្របសម្រួលហើយសូមគ្រប់ដល់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOD ទាំងអស់ផងដែរខ្ញុំគិតថាការដែលគណៈបកទាំងពីរគាត់សម្រេចចិត្តចូលគ្នាហើយមានការចរចាហើយចូលប្រជុំសភាខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏វាអាចជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់វិស័យការងារផងដែរចាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរគាត់នៅតែមិនចូលរួមគ្នាហើយការរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់យើងក្នុងការតវ៉ាយើងឃើញកន្លងមកគឺមានការរដ្ឋបិទខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាគាត់គណៈបកទាំងពីរគាត់ត្រូវគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយគាត់ដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងហើយប្រហែលគាត់នឹងធ្វើឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការតវ៉ាឲ្យប្រសើរដោយកាលពីមុនព្រោះអីយើងឃើញថាមួយរយៈមួយនិយាយទៅមួយឆ្នាំពេញតាំងពីបោះឆ្នោតលើកទី5នឹងមកហើយគណៈបកទាំងពីរនៅតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាអត់អាចចូលរួមគ្នាបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាមួយរយៈហ្នឹងគឺសេរីភាពក្នុងការតវ៉ាគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសហជីពយើងស្វាគមន៍ក្នុងការឃើញគណៈបកទាំងពីរគាត់ទៅចែកគ្នាហើយគាត់ត្រូវគ្នាហើយគាត់ចូលប្រជុំសភានឹងធ្វើឲ្យនយោបាយនៅប្រទេសយើងវាមានប្រសើរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើឲ្យវិស័យការងារជាពិសេសចលនាការងាររបស់យើងនឹងវាប្រសើរផងដែរហើយយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារនិងសម្ដែងមតិខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងប្រសើរជាងមុនចា៎បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបថាអ្នកស្រីកេងឈិនឡាំងអ្នកស្រីគឺជាប្រធានស្ដីទីសហព័ន្ធសហជីពវិជ្ជាភ័ណ្ឌឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបាទសហភាពការងារកម្ពុជាលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់ណាបញ្ចេញយោបល់សំណួរនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នកភ្លាមមកតាមរយៈលេខ092 99 60 00និង081 88 1065បាទលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសហភាពការងារកម្ពុជាបាទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីស្ថានភាពការងារនិងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីមានចំនួន2រូបបាទវាគ្មិនទី1គឺលោកអធុនបាទលោកគឺជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាហើយមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីកេងឈិនឡាំងបាទអ្នកស្រីគឺជាប្រធានស្ដីទីសហព័ន្ធសហជីពវិជ្ជាភ័ណ្ឌឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបាទងាកមកកាន់បញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណរបស់កម្មករវិញមកដល់ពេលនេះតើដំណើរការនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនឹងដំណើរការដល់ណាហើយបាទសូមជូនលោកអធុនបាទសូមអរគុណច្រើនបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពការចរចាប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយនេះ
គឺកម្មករនៅចូលចិត្តនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងចាំហើយក៏ចង់ដឹងចង់ឮមែនទែនព្រោះក្រោយពេលការចរចាដ៏ពិបាកកាលថ្ងៃទី24ខែ12ឆ្នាំ2013មកដោយសារតែការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សនឹងត្រឹមតែ$95ធ្វើឲ្យកម្មករនយោជិតបានធ្វើការទាមទារតវ៉ារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2014 13ហ្នឹងគឺថាគេដំឡើងដល់100ហើយអនុវត្តពីខែ2ទៅប៉ុន្តែកម្មករនៅតែមានការទាមទារទៀតដោយសារតែតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកដែលសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈកម្មការទាំង3របស់ក្រសួងការងាររបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននិងខាងសហជីពមករកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ការចំណាយរបស់កម្មករពី157ទៅ177ហើយបើយើងយក157បូកនឹង177ចែកជា2ទៅយើងឃើញ160នេះហើយបានជាកម្មករទាមទារ$160ក្រោយពីមានការតវ៉ាហើយបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាមកគឺពួកយើងបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិធំៗនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងសហជីពអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលតែយើងដឹងហើយថាចាប់ពីពេលនោះមកគឺលទ្ធផលនៅមិនទាន់បានចរចានៅឡើយប៉ុន្តែយើងបានដឹងថាអ្នកបញ្ជាទិញមកស្រុកខ្មែរ2ដងគឺកាលថ្ងៃទី19ខែ2ឆ្នាំ2014ម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី25សំទោសថ្ងៃ26ខែ6ឆ្នាំ2013នឹង14នឹងម្ដងទៀតគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងខាងក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សដោះលែងអ្នក21នាក់និងបញ្ចប់នៅការប្រឹងផ្ដាល់ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងដឹងហើយថាចំពោះ21នាក់ត្រូវបានដោះលែងតែមិនទាន់ត្រូវបានលើកការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទេហើយចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗមិនទាន់ត្រូវបានបើកឱកាសឲ្យធ្វើការឡើងវិញទេហើយសហជីពក៏ត្រូវបានរងការប្តឹងផ្តល់ជាច្រើនជាក់ស្ដែងគឺថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងការតវ៉ាជាពិសេសដូចជារូបខ្ញុំជាដើមហើយចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដោយមានការជំរុញពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនេះហើយទើបកាលពីថ្ងៃទី30គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារហ្នឹងគឺបានប្រជុំហើយបានសម្រេចថានឹងកំណត់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺពីខែ7នេះដល់ខែ8ខែ9ខែ10ត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចមួយមានន័យថានៅក្នុងខែ7គឺសហជីពនិងសមាគមយោជកត្រូវមកប្រជុំរៀងៗខ្លួននៅកំណត់ចំនួនខ្លួនឯងហើយខែ8សហជីពនិងយោជកនឹងត្រូវចូលតុចរចាដើម្បីជជែកគ្នាតើប្រមាណតែជាចំនួនត្រូវឲ្យគ្នានឹងខែ9គឺរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងយោជកនឹងចូលតុចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់ហើយថ្ងៃទី1ខែ10ឆ្នាំ2014នេះនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីការកំណត់ឡើងប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែចំនួនប៉ុន្មានវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពនៃការចរចាតែអ្វីដែលចម្លែកនោះមានន័យថាសម្រាប់ហើយគឺអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2015នេះគឺជារយៈពេល3ខែប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺសហជីពទាំង18ដែលមានតំណាងសហជីពទាំង8នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះគឺមិនបានឯកភាពទៅនឹងការកំណត់ឲ្យឆ្នាំក្រោយទេសេណារីយ៉ូនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងឯកភាពត្រឹមខែ10ប៉ុន្តែយើងឲ្យស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីសហជីពដែលស្នើដូចជាសហជីពទាំង8នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងដែលស្នើទាមទារឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រូវចូលតុចរចាព្រោះយើងឃើញថាមានសហជីពមួយចំនួនដែលកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនឬក៏កាន់ជើងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការជជែកភាសាកន្លងមកគាត់នៅមានទូនាទីនៅក្នុងការចរចាតែគាត់ចរចាដល់អីបើគាត់មិនតឹងមានតំណាងឲ្យកម្មករផងហ្នឹងបើគាត់មិនបានទទួលយកតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងទៅចរចាក៏គាត់ហាក់បីដូចជាបើគ្រប់កិច្ចទេអញ្ចឹងហើយយើងស្នើឲ្យមានការសើរើឡើងវិញនៅក្រមប្រឹក្សាការងារហើយកំណត់យកអ្នកដែលតំណាងកម្មករពិតប្រាកដចូលទៅចរចាហើយចរចាបានប្រមាណគឺយើងអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែ10ឆ្នាំ2014នេះតទៅនេះគឺជាសំណើដែលសហជីពទាំង8បានប្រជុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីហ្នឹងបាទសូមអរគុណងាកមកកាន់អ្នកស្រីកេងឈិនឡើងវិញការចរចាប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងតើកម្មករនៅតែទាមទារចង់បានប្រាក់ខែ$160ឬក៏មានអីបន្ថែមទៀតឬក៏ប្រែប្រួលមិនដែរបាទសូមជឿចាសូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ជំនួសយើងឃើញថាឥឡូវជំហររបស់កម្មករក៏ដូចជាសហជីពរបស់យើងដែលយើងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺយើងនៅតែរក្សា$160ដដែល
ដើម្បីយកទៅដាក់ចរចាយើងឃើញថា160ហ្នឹងអានឹងគ្រាន់តែជាប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មកររស់ម្នាក់អីណាចាម្នាក់គឺគាត់ត្រូវការ$160ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមើលថាកម្មករម្នាក់គាត់មិនមែនរស់សម្រាប់តែម្នាក់គាត់ទេគឺគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកដែលគេរកឃើញហ្នឹងយ៉ាងតិច3នាក់ចាយ៉ាងតិច3នាក់ដែលនៅក្នុងបន្ទុករបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថា$160ហ្នឹងសម្រាប់តែម្នាក់អីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់យកទៅបែងចែកឲ្យចិញ្ចឹមមនុស្សដល់3នាក់ទៀតអញ្ចឹងឃើញថាវាមានការខ្វះខាតហើយបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ASEAN Plovec គេថារកឃើញថា$390ទើបកម្មករម្នាក់ហ្នឹងអាចរស់សម្រាប់គ្រួសារគាត់3នាក់នឹងបានលុះត្រាតែគាត់មាន$390អញ្ចឹងអ្វីដែលកម្មករបងប្អូនកម្មករយើងដែលចង់បានហ្នឹងគឺតែ160ហើយរស់តែម្នាក់គាត់ទេហេតុអីបានជាខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាង buyer ហ្នឹងគាត់មិនអាចឲ្យបានព្រោះគាត់ខាងអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់បញ្ជាទិញពីប្រទេសណាគឺគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសហ្នឹងកម្មករប្រទេសហ្នឹងរស់នៅដោយជីវភាពសមរម្យអញ្ចឹងអ្វីដែលកម្មករចង់បានគឺ$160រស់តែម្នាក់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាគាត់យកទៅបែងចែកសម្រាប់គ្នា3នាក់គឺអត់សមរម្យអីមិនតិចសោះគឺវានៅខ្វះខ្លាំងមែនតើចាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសហព័ន្ធសហជីពយើងដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយើងដែលមានសហជីព8សហជីពវិស័យកាត់ដេរហើយក៏មានសមាគមអីផ្សេងទៀតចូលរួមគ្នាទាំង18ហ្នឹងយើងនៅតែទាមទារជំហានទី1ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់បាន$160ចាហើយអ្វីដែលយើងចង់បានអ្នកដែលសំខាន់ដែលអាចឲ្យ$160បានហ្នឹងគឺមានតែអ្នកបញ្ជាទិញព្រោះអីគេរកឃើញថាអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងគាត់ចំណេញខ្លាំងជាងអ្នក supplier អ្នក supplier រោងចក្រដែលផលិតផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទៅអ្នកដែល buyer ហ្នឹងអ្នកទិញហ្នឹងគឺអ្នកទិញហ្នឹងគាត់ចំណេញខ្លាំងជាង supplier ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងគាត់ចែករំលែកអាប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់មកកញ្ចប់ធំរាប់លានដែលគាត់ចំណេញមួយឆ្នាំហ្នឹងឲ្យមកថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពឲ្យ120អញ្ចឹងសោះ40ទៀតបាយយើងហ្នឹងត្រូវតែចេញមកគ្រប់ចាអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងរកឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាគ្រប់អ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពបងប្អូនកម្មករមែនសូមឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើម៉េចបងលុយបន្ថែមចាឲ្យកម្មករយើងឲ្យគ្រប់160ហ្នឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់បានបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចដែរតាមលោកអ្នកស្រីកេនឆេនឡាបានលើកឡើងថាអ្នក brand ហ្នឹងឬក៏ buyer ឬផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងចំណេញច្រើនព្រោះយើងមើលតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2013ឃើញថាចំណូលពីវិស័យកាត់ដេរជាង$5,000 លាននៅក្នុងនោះចំណូលមកលើកម្លាំងពលកម្មតែជាង800 លានទេអញ្ចឹងមិនន័យថា 80% គឺជាចំនួនដែលនយោជកនិងថកែឬក៏អ្នកហ្នឹងយកទៅវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ពស់នៃចំនួនហ្នឹងហើយយើងចង់បញ្ជាក់បន្តិចផងដែរថាហេតុអីបានជាយើងកំណត់$160គឺទី1គឺតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាការងារហ្នឹងរកឃើញដូចខ្ញុំនិយាយថា157បូកនឹង177ចែកជា2មួយទៀតគឺតាមរបាយការណ៍នៃក្រសួងផែនការដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់យកលេខមកបូកគុណចែកទៅឃើញ164អញ្ចឹងបានយើងយកលេខហ្នឹងយកដើម្បីយកធ្វើការចរចាហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនត្រឹមតែកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរទេគឺត្រូវតែកំណត់សម្រាប់កម្មករទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសព្រោះអាហ្នឹងគឺជាកម្រិតអបបរមានៃការរស់នៅរបស់កម្មករប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវាមានសក្តានុពលដោយសារតែមានអ្នកបញ្ជាទិញតែគេមានឱកាសក្នុងការទិញច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យអាហ្នឹងគឺជាវិស័យអាទិភាពទី1ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងពិនិត្យមើលផ្សេងទៀតមួយទៀតក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរហេតុអីបានជាដូចជាឡើងលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគេត្រូវធានាមនុស្ស3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកធានាមនុស្ស3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកនេះព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ការងារមាត្រា102ដល់107ហ្នឹងគឺថាដូចជា104 107បានលើកឡើងអំពីប្រាក់ឈ្នួលទៅធានាការរស់នៅសមរម្យរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកផងហើយបើយើងមើលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃដងសតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺជាមធ្យមគឺ3ទៅ4នាក់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេគិតជា3នាក់ហ្នឹងទាបបំផុតហើយនៅក្នុងនេះបើយើងគិតមើលអ្នកដែលមានអាយុធ្វើការងារក្នុង 7.2 លានអ្នកហ្នឹងគឺមានន័យថាគេគិតតែអាយុធ្វើការពីអាយុ18ទៅអាយុដល់អាយុ40ជាងទេ50ទេហើយប៉ុន្តែអ្នកដែល
ដែលមានអាយុពី1ឆ្នាំរហូតដល់18ឆ្នាំនោះគាត់អត់ហូបបាយគឺយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងអត់ទាន់គិតទេចុះចាស់អាយុពី55ឆ្នាំទៅរហូតដល់70 80គាត់អត់ហូបបាយក៏យ៉ាងម៉េចមានន័យថាអ្នកធ្វើការនឹងហើយដែលអ្នកត្រូវចិញ្ចឹមគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបើឲ្យល្អនោះរដ្ឋត្រូវតែផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទៅដល់300ជាងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះបានវាត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះសំបីតែដល់ប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីរស់នៅសមរម្យក្នុងម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺមិនបានផងបាទសូមអរគុណឃើញថាប្រិមិត្តគាត់ទូរស័ព្ទចូលរួមច្រើនហើយឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយប្រិមិត្តទី1គឺលោកសែសុវណ្ណនៅភ្នំពេញជំរាបសួរលោកសែសុវណ្ណបាទលោកយេស៊ូបងបាទសូមអធិស្ឋានលោកដែរដែលឲ្យរងចាំយូរបាទសូមអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំជាបឋមជំរាបសួរបងសម្រាប់សម្រួលសូមជំរាបសួរដល់វិក្កាមិនទាំងពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងបាទជំរាបសួរចាខ្ញុំចង់ចេញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចខ្ញុំឃើញថាការចរចាគ្នានេះការត្រូវរើគ្នានេះដូចឆាប់រហ័សខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទៅហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅកម្មករអីខ្ញុំឃើញថាការទៀមទារបស់កម្មករពិតជាលំបាកមែនហើយដល់ស្លាប់មានព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវិញស្រីនោះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្ញុំចង់សួរទៅថាមុននឹងស្លាប់កម្មករនេះតើគណៈបញ្ញយោបាយឲ្យគេចរចាត្រូវរើគ្នានេះអាចជួយអ្វីខ្លះដល់វិស័យកាត់ដេរហ្នឹងអាចឲ្យមានលក្ខខណ្ឌល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្មករហ្នឹងអាចថាប្រសើរជាងមុនអីចឹងណាមុននឹងស្លាប់មនុស្សអស់ប្រហែលអ្នកនេះបាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទអរគុណលោកសុវណ្ណឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយប្រិមិត្តមួយរូបទៀតអញ្ជើញពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរខ្ញុំលេខទៅខេត្តកណ្ដាលទៅជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលនិងវិក្កាមិនយើងទាំងពីរបងចាបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំជំរាបពីសំណួរប៉ុន្តែសំណួរទី1បងខាងមុនគាត់ឆ្លើយសួរទៅឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមសំណួរទី2របស់ខ្ញុំគឺចង់បើសិនមកការជំនួបចរចានេះมันអាចដោះស្រាយឬការទាមទាររបស់សហជីពនិងកម្មករបានតើសហជីពកម្មករអាចរកវិធីសាស្ត្របើសិនមកការជំនួបចរចានៃ87នេះมันអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្មករសហជីពបានតើកម្មករសហជីពនឹងធ្វើអ្វីទៀតបន្តទៅទៀតបាទមានអីទៀតដែរលោកបាទខ្ញុំចង់មានមតិខ្លះទាក់ទងនឹងរឿងជំនួបចរចានេះបើថាបើបានមកសម្ដេចហ៊ុនសែនចរចាជាមួយអាយដាមសំស៊ីអាយដាមគុណខាខ្ញុំថាមានលទ្ធភាពខ្លះធ្លាក់ផលប្រយោជន៍ទៅលើសហជីពនឹងផលប្រយោជន៍ពីពលរដ្ឋទូទៅខ្លះបើសិនមកអ្នកទាំងពីរនេះបើចរចាជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនវិញគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការទាមទារអ្វីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានល្អប្រសើរទេបាទខ្ញុំមានមតិប៉ុណ្ណឹងបាទជំរាបលាបាទសូមអរគុណលោកលីប្រិមិត្តមួយរូបទៀតដែរបាទលោកកុសលជំរាបសួរលោកកុសលបាទជំរាបសួរបងបាទលោកកុសលសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំមានពីសំណួរដែរចង់សួរដល់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទបាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់សួរតែចេះដោយលោកដូចខ្លួនបកស្រាយមិញអញ្ចឹងណាបញ្ហាមកពីរីករាយមិនបានជាអ្នកមានចិត្តទេហើយអ្វីដែលដោះស្រាយមកខ្ញុំធ្លាប់ដឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងណាតែទៅនឹងនេះថាសំខាន់គឺការអនុម័តរបស់រដ្ឋបាលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតហ្នឹងតើរដ្ឋមិនអាចមានលទ្ធភាពឲ្យប្រាក់ខែដល់កម្មករឬនិយាយរំទៅឬតកែរោងចក្រមិនអាចមានលទ្ធភាពឲ្យអានេះជាបញ្ហាទី1ហើយមួយចំណុចទៀតខ្ញុំចង់សួរតែចេះខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរក៏ទៅមានអ្នកវិនិយោគទុនមកពីអឺរ៉ុបដូចប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអីផ្សេងៗអញ្ចឹងក៏ទៅមានទេជាច្រើនមកពីក្រុមហ៊ុនចិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតែបញ្ហាសំខាន់បំផុតតើហេតុអីបានដូចថាអ្នកវិនិយោគទុនមកពីអឺរ៉ុបអត់ទៅមានតើប្រទេសកម្ពុជាមានចំណុចខ្វះពីខ្លះអញ្ចឹងនឹងសំណួរទី2របស់ខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរចុងក្រោយបន្តិចសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំឃើញរោងចក្របានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយជាគោលនយោបាយការបើកប្រាក់ខែអញ្ចឹងណាពីការបើកប្រាក់ខែនៅរោងចក្រប៉ុន្តែផ្សេងទៅការបើកប្រាក់ខែនៅធនាគារជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនខ្ញុំបានទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំនៅតំបន់យើងអត់រស់នៅបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់សួរថា
តើការបើកប្រាក់ខែទៅតាមពលាគេវាស្របនឹងច្បាប់ដែរទេហើយវាមានប្រព័ន្ធប្រយោជន៍សហអុយកម្មករទាំងចូលក្នុងម្នាក់ទៅបាទសូមអរគុណលោកកុសលបាទប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងសហភាពការងារកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅទូរស័ព្ទមកពេលនេះតាមរយៈលេខ092 99 60 00និង081 88 10 65បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមិត្តបាទមិញនេះយើងបានទទួលប្រិមិត្តបាទ3រូបដែលបានចូលរួមឥឡូវនេះកុំឲ្យប្រិមិត្តរងចាំយូរសូមជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកវិក្កាមិនតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោកអធិមុនបាទសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់សំណួរទាំង3ទាំងសវណ្ណទាំងលៃហើយនិងកុសលបាទដោយសារតែសំណួរវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់ពីលើមកដល់ក្រោមហើយសំណួរសុទ្ធតែចំណុចសំខាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់កម្មករនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះគឺជារឿងមួយដែលសោកសៅសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងអត់ចង់ឃើញការស្លាប់ការរងរបួសឬក៏បញ្ហាទេបញ្ហាស្លាប់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកបញ្ជាទិញនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលមានការជំរុញឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតហ្នឹងគឺថាដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលមុនពេលថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2013សមាគមនយោជកក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដោយអហង្ការគឺអត់ចរចាទេបាទហើយក៏មិនជជែកគ្នាក្នុងឡើងវិញដែរដែលពាក់ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលនេះប៉ុន្តែដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី2ទី3គឺយើងបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងទៅBayerហើយចុងក្រោយគឺBayerបានជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលថាបើមិនដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលឬក៏បញ្ហាអ្នកស្លាប់ឬក៏សេរីភាពនេះទេគឺគេពិបាកនៅក្នុងការបន្តនៅការបញ្ជាទិញនៅស្រុកខ្មែរក្នុងរយៈពេលវែងឬក៏រយៈពេលណាមួយកំណត់ណាដោយសារតែរឿងពីរទី1គឺអស្ថិរភាពរបស់កម្មករមិនអាចផលិតបានទី2គឺអីវ៉ាន់ដែលលក់ចេញទៅហ្នឹងគឺក្រមសីលធម៌របស់ពួកគេធានាថាមិនរំលោភច្បាប់មិនសម្លាប់មិនកេងប្រវ័ញ្ចមិនរំលោភសិទ្ធិកម្មករប៉ុន្តែបញ្ហាស្រុកខ្មែរត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជុំវិញពិភពលោកគេដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នោះគេលក់អីវ៉ាន់អត់ដាច់ទេអញ្ចឹងគឺថាគេការពិចារណាពីនេះហើយគឺជាបញ្ហាអតិពលដ៏ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយោងទៅលើលទ្ធផលដែលតស៊ូរបស់អ្នកទាំងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគិតថានឹងមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់កម្មករប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើថាតើបានប្រមាណឬក៏ទំហំប៉ុណ្ណានោះវាអាស្រ័យទៅលើនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងបើយើងមានសិទ្ធិខ្លាំងការចូលរួមពីកម្មករខ្លាំងខ្ញុំគិតថានឹងមានការផ្ដល់នឹងបានច្រើនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់គ្នាយើងបាទលើកឡើងមិញហ្នឹងថាតើសហជីពធ្វើអីទៀតបើក្នុងករណីដែលមិនមានការដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នានឹងសំណួរទី1នឹងដែរឥឡូវគឺខាងរដ្ឋាភិបាលមិនចរចាប៉ុន្តែក្រោយមកគឺឯកភាពទាំងក្រុមហ៊ុននេះគឺខែ7ខែ8ខែ9ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែចំនួនប្រមាណគឺវាអាស្រ័យទៅលើផលិតផលនៃការចរចាបាទអញ្ចឹងថាបានប្រមាណយើងសុខចិត្តប្រមាណមិនសុខចិត្តបើសិនជាបានក្នុងចំនួនមួយសុខចិត្តហើយយើងប្រជុំមួយកម្មករហ្នឹងវាចប់រឿងហើយប៉ុន្តែបើបានក្នុងចំនួនមួយតិចដែលយើងប្រជុំទៅគេអត់សុខចិត្តហ្នឹងមានន័យថាការតវ៉ានឹងត្រូវមានទៀតអញ្ចឹងវាមានន័យថាការតវ៉ាអ្នកណាអ្នកតវ៉ាគឺមានន័យថាទី1គឺសហជីពអាចជួយសម្រួលផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យកម្មករធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងស្របច្បាប់បានទី2គឺយើងពឹងពាក់ទៅមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិរបស់យើងគឺតវ៉ាទៅតាមសន្តិវិធីឬក៏តាមបណ្ដាញដែលយើងមានស្រាប់នេះគឺជាឥទ្ធិពលដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបានជោគជ័យហើយទំហំនៃការចរចាកម្រិតណាវាមានន័យថាវាកើនឡើងបានប៉ុណ្ណោះវាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងឬក៏អ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យយើងដោយមិនមានការតស៊ូព្យាយាមទេមានតែរឿងចម្លែកទេដែលស្ងាត់លុយធ្លាក់មកឲ្យយើងឬក៏ស្អីធ្លាក់មកយើងអាហ្នឹងសិតតែជារឿងមួយដែលចម្លែកហើយមានន័យថាវាមិនយុត្តិធម៌ហើយមិនត្រឹមត្រូវទៀតមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលោកកសលបានសួរឡើងបញ្ហាសំខាន់ប្រាក់ឈ្នួលនឹងឡើងមិនរួចដោយសាររដ្ឋឬដោយសារក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតថាប្រាក់ឈ្នួលផ្នែកវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលអ្នកកំណត់ទេសំទោសមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអ្នកផ្ដល់គឺក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះគឺពេលដំបូងយើងចរចារដ្ឋាភិបាលថាខ្លាចក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតនេះអាក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរស្រុកខ្មែរនោះផ្ដល់ឲ្យអត់បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកបញ្ជាទិញខាងក្រៅប្រទេសគេប្រាប់ថាឲ្យកំណត់ប្រមាណក៏ដោយគឺគេបន្តទិញនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមិនន័យថាបានទេមានអីទៀតអញ្ចឹងវានៅជាឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលទេថារដ្ឋាភិបាលចង់
ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងកម្រិតណាតែប៉ុណ្ណាពួកគេអត់អាចរំលោភច្បាប់នៃប្រទេសនោះទេព្រោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងកំណត់ប្រមាណគឺគេបន្តនៅនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបប្រាប់ដូចនៅបងខ្លះដែរនៅពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងពេកហើយនៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលទាបពេកហើយនឹងការរំលោភការសម្លាប់ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នៃលក្ខខណ្ឌការងារអាក្រក់ហ្នឹងកម្មករខ្លាំងពេកគឺអ្នកបញ្ជាទិញសហជីពអន្តរជាតិបានហៅអ្នកបញ្ជាទិញមកជួបរដ្ឋាភិបាលមកពេលនោះគឺថាគេបានជំរាបថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលទៅកំណត់ទៅប្រមាណដែលប្រទេសអ្នកឯងកំណត់ការរស់នៅកម្រិតជីវភាពរបស់អ្នកឯងគឺកំណត់បញ្ជាទិញពេលនោះគឺឡើង 77% នៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គេតែគេនៅបន្តទិញតែហើយស្រុកខ្មែរឥឡូវគេជំរាបប្រាប់ដូចគ្នានេះដែរបាទហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធហេតុអីបានមិនសូវសម្បូរជនជាតិអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបអីមកនេះគឺ 4-5 ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការរឿងនឹងច្រើនហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកទិញមកពីក្រៅហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនច្រើនមកពីអាមេរិកជប៉ុនជាពិសេសជប៉ុនហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមកពីអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺវាមាននៃបញ្ហាមួយដែលបញ្ហាដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅការគ្រប់គ្រងមិនទាន់បានល្អបាទមាននៃប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរារែកហើយពិសេសជប៉ុនបានជួយច្រើនមែនទែនក្នុងការជំរុញពង្រឹងច្បាប់ហើយមានន័យថាបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធបញ្ហាក្រៅផ្លូវការឬក៏ពុករលួយអាកន្លែងនេះដែលគេពិបាកព្រោះក្រុមហ៊ុននៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកឧទាហរណ៍ថាមករកស៊ីស្រុកខ្មែរតែនៅរបាយការណ៍ស្រុកខ្មែរនោះថាមានផ្ដល់ក្រោមតុកលើតុកហ្នឹងគេមិនមែនកាត់ទោសតែនៅស្រុកខ្មែរគឺកាត់ទោសក្រុមហ៊ុនគេនៅអាមេរិកទៀតអញ្ចឹងគឺគេពាក់ព័ន្ធរឿងរបស់គេខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអាជីវកម្មរបស់គេរកស៊ីស្អាតស្អំបានស្អាតស្អំគ្រប់កន្លែងគឺអត់អាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើរកឃើញថាមានបញ្ហានៅប្រទេសណាមួយគឺគេយកទៅគេមានក្រុមហ៊ុនគេដាក់ថាបើមានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកឬក៏បញ្ហាស្អីមួយគឺគេយកទៅកាត់ក្តីនៅក្នុងប្រទេសណាមួយហ្នឹងគេដាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់គេអញ្ចឹងគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាពើពុករលួយបញ្ហាក្រមតុកបញ្ហាការរៀបចំមិនទាន់បានល្អគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាច្បាប់មួយចំនួនបានត្រូវរៀបចំហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយក៏វាកាត់បន្ថយតិចតួចតាមចំនួនហ្នឹងតែបើសិនជាយើងកាត់បានល្អគឺអ្នកបញ្ជាទិញជាច្រើនទៀតដូចជាជប៉ុនឥឡូវចូលមកហើយអញ្ចឹងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏ត្រូវចូលមកដែរពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធរោងចក្រត្រូវបើកលុយនៅធនាគារឬក៏លែងបើកទៅតាមរោងចក្រឬក៏ប្រើប្រព័ន្ធធនាគារជំនួសវិញនេះជាទូទៅគឺខ្ញុំគិតថាល្អបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានន័យថាប្រាក់របស់កម្មកររបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចូលទៅធនាគារដោយអូតូម៉ាទិកហើយយើងអាចប្រើប្រាស់លុយយើងបានស្រួលព្រោះធនាគារជួនកាលគេប្រើធនាគារណាដែលមានសាខាច្រើនដូចជា AC Data អញ្ចឹងច្រើនមែនទែនហើយបើខ្ញុំទៅប្រទេសដូចជាប្រទេស Belgium ប្រទេស Denmark ប្រទេស Sweden នេះគឺការបើសិនជាយើងមិនបើកលុយឲ្យកម្មករតាមប្រព័ន្ធធនាគារទេខុសច្បាប់ហ្មងបាទហេតុអីព្រោះលុយហ្នឹងគឺគេថាយើងបើកដោយដៃបានន័យថាលុយហ្នឹងមានចំនួនច្រើនតិចហើយឬក៏ខុសពីចំនួនដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងគេតាមដានមើលតាំងពីចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចរស់បានអត់រស់មិនបានត្រូវបង្កើនឡើងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយគេមើលនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារបាននេះគេគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់ហ្នឹងវាស្រួលគ្រប់គ្រងថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាការប្រើប្រព័ន្ធធនាគារនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងឃើញថាពេលផ្ទេទៅបើកនៅធនាគារហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាហើយថ្មីនេះគឺបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏គេកំពុងតែប្រើប្រព័ន្ធមួយដែលហៅថា chip នៅក្នុងកាតហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារបានគ្រប់កន្លែងដែរមានន័យថាសម្រួលកម្មករទោះបីអ្នកឯងនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ដឹងត្រែងក៏ដោយនៅពេលអ្នកឯងទទួលបានតើបកាលឹកហ្នឹងគឺត្រូវទៅបើកលុយនៅកន្លែងណាដែលគៀកបំផុតសម្រាប់សម្រួលការងាររបស់អ្នកបាទសូមអរគុណលោកអធុនបាទគឺថាសំណួរគឺឆ្លើយជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកកាន់អ្នកស្រីកេងឈិនឡាងវិញម្ដងឃើញថាលទ្ធផលនៃការចរចារវាងតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងគឺនឹងចូលសភានៅថ្ងៃខាងមុខនេះចំណែកឯសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់កម្មករវិញតើនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនទេបាទតើតើនឹងការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលឬក៏សម្ដែងលក្ខខណ្ឌការងារអីផ្សេងៗទៀតបាទចាសូមអរគុណក្រោយពីយើងបានទទួលថាគណៈបកទាំងពីរគាត់សម្រាប់ចិត្តគាត់ចរចាគ្នាត្រូវគ្នាហើយគាត់នឹងចូលសភាគឺខាងសហជីពយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីឲ្យខាងរដ្ឋសភាជាពិសេសគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងនៅតែជំរុញយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនោះឲ្យបាន
ចាហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្វើក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយមួយទៀតគឺសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគាត់វែករកជនដៃដល់ចាដែលបានបាញ់សម្រាប់បងប្អូនកម្មករយើងកំឡុងធ្វើកតកម្មទាមទារប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងមកដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមួយទៀតគឺផ្ដល់សំណងសូមឲ្យផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលបានគ្រួសារអ្នកដែលគាត់បានស្លាប់នឹងចាព្រោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងសហព័ន្ធសហជីពយើងគឺដាក់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចដាក់លិខិតនឹងគឺច្រើនហើយតែអត់មានលទ្ធផលអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្រោយពីគណៈបកទាំងពីរគាត់ត្រូវគ្នាហើយចូលសភានឹងគាត់នឹងធ្វើរឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតសំខាន់ក៏សហព័ន្ធសហជីពយើងកំពុងតែជំរុញគាត់ដែរគឺច្បាប់សហជីពព្រោះយើងឃើញថារដ្ឋថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានចេញគាត់រៀបចំច្បាប់សហជីពហើយគេថាគេនឹងឲ្យបានប្រើប្រាស់នៅដំណាច់ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់សហជីពហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចេញមកគឺចងសហជីពតែម្ដងគឺសហជីពយើងមិនអាចដំណើរការបានហើយជាពិសេសបើសិនដូចនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនឹងចេញមកសហជីពដែលមានតាំងប្រមាណនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាអាចថាបាត់ពីកម្ពុជាហើយជាពិសេសទៀតគឺសហជីពដែលជាពិសេសសហជីពឯករាជ្យគឺយើងជួបការលំបាកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមគឺនៅពេលគណៈបកទាំងពីរគាត់ចូលគ្នាអញ្ចឹងគាត់ចូលក្នុងសភាអញ្ចឹងហើយច្បាប់សហជីពហ្នឹងត្រូវអនុម័តដោយសភាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងនឹងសង្ឃឹមថាច្បាប់ហ្នឹងវាមានការកែប្រែតាមអ្វីដែលសហព័ន្ធសហជីពយើងបានធ្វើការផ្ដល់យោបល់ចាយើងយកផ្ដល់យោបល់និងសុំកែគឺយើងសុំកែច្រើនមែនទែននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងហ្នឹងចាបើសិនជាសភាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាកម្មករហើយនឹងក៏ដូចជាសហជីពអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការកែប្រែទៅលើច្បាប់ហ្នឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងនឹងប្រសើរចាបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តចូលរួមជាបន្តទៀតហើយបាទឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយកម្មករបាទសូមជម្រាបសួរបាទហៅជំរាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកពីរបាទបើខ្ញុំមាននោះហើយចង់មានយោបល់ខ្លះដែរថាពីរឿងដំឡើងប្រាក់ខែ$160ហ្នឹងវាជាការល្អសម្រាប់កម្មករប្រសាជីវភាពបាទហើយទី2ក៏ការទីមទាហ្នឹងវាមើលទៅដូចមានផលបាក់ច្រើនដូចជាកម្មករមានកិច្ចសន្យាជា3ខែគាត់ទីមទាទៅអាចបញ្ឈប់កិច្ចសន្យារបស់គាត់ទី2សហជីពខ្លះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននេះយកធ្វើការឲ្យកម្មករអញ្ចឹងបាទមានផលបាក់ច្រើនបាទសំណួរលោកសូមដាក់តែម្ដងបាទលោកមានចង់អីឲ្យបកស្រាយដែរបាទខ្ញុំមានសំណួរថាការចរចាក្នុងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងអាចដោះស្រាយប្រាក់ខែ$160ជូនកម្មករបានឬអត់បាទសំណួរមួយទៀតនឹងថាតើការស្លាប់នៅផ្លូវវិញទៅនឹងតើចំណេញដល់បានឬអត់បាទសូមអរគុណលោកបាទឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទគឺលោកបងស្រីវ៉នបាទជាមេផ្ទះអញ្ជើញពីខេត្តកណ្ដាលបាទអាឡូជំរាបសួរបងស្រីវ៉នបាទជំរាបសួរអូនបាទបងស្រីបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកបាយពីថាពីបរិបទទូវិញណាអ្នកបាក់ខ្លីយើងអត់ស្គាល់គេទេឃើញទេទៅគិតថាគេហើយអូនមានលឿនក្រែតែចឹងបាទទទួលបានច្បាស់ទេលឺច្បាស់ទេបងថាខ្ញុំលឺក្រែឥឡូវខ្ញុំបានហើយអូនអត់អីទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតអូនណាបាទសូមអញ្ជើញបងបាទខ្ញុំលឺហើយថាបងអូនស្រីវាគ្មិនមិញគាត់ថាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងចូលចរចាហើយចូលច្បាប់វិធីហើយគាត់នឹងមានភាពប្រសើរខ្ញុំសួរទៅបងអូនថាអញ្ចឹងទេបងអូនក៏លេខមើលថាចំណុចណាខ្លះដែលគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងចូលមកបើផ្ដល់ភាពប្រសើរដល់កម្មករអូនហើយបងចង់សួរទៀតថាអ្វីដែលបងអូនគង់តែធ្វើណាទាមទារប្រាក់ខែ$160ហ្នឹងសួរថាឆ្នាំណាខែណាឬមួយក៏ពេលណាបានគេឲ្យយើងហើយតើគណៈបកទាំងពីរតើយើងមានសង្ឃឹមដែរអត់តើគ្រាន់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មានគោលការណ៍គាត់ឲ្យគាត់ជំហរដើមគាត់វាផ្សេងឥឡូវវាឆ្ចឹងហើយឃើញនេះគាត់លួចទៅខុបខាត់គ្នា
ជាមួយគណៈបកប្រជាជនធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយគាត់ពីមុនមកគាត់មានឆន្ទៈថាអញ្ចេះមានចំហថាចេះបើសិនគាត់ចូលសភាគាត់ទួប្រជាពលរដ្ឋសិនណាដល់ពេលឥឡូវនេះគាត់អត់បានទួទេគឺគាត់ចូលទៅជួយខុបខិតគ្នាស្ងាត់គឺគាត់ចូលទៅចរចាគាត់ចូលទៅរកតំណែងរបស់គាត់ចូលទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគេកំពុងមានទំនុកទុកចិត្តលើគាត់សង្ឃឹមលើគាត់នេះធ្វើឲ្យខកចិត្តខកបំណងធ្វើឲ្យជួយចិត្តយ៉ាងខ្ញុំអីនេះខំប្រឹងធ្វើរាល់សកម្មភាពសង្គមទាំងអស់ដើម្បីជាតិតែធ្វើទៅវិញគាត់ថាធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តខកបំណងធ្វើឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកដោយសារគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំជួយចិត្តសួរថាគាត់ជួយអីបានថាបើខ្ញុំចង់សួរថាហើយគាត់ចូលទៅសភាហ្នឹងក្រៅពីឲ្យគេកាត់សងគេទិញសមាជិកគាត់អស់ទៅនេះសមាជិកសភាគាត់អត់ទៅសួរគាត់ធ្វើអីកើតជាលោកសំរាំងសេងគឹមសុខាមកប្រជាពលរដ្ឋដែលគេគ្រប់គ្រងលោកច្រើនអ្នកគេប្រែតែជាអន់គ្រប់គ្រងខ្លះហើយឥឡូវអស់ខ្លះហើយយ៉ាងខ្ញុំអីហើយខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាគាត់អាចចូលសភានឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគេដឹកផ្ទះយកដីបានតែអត់បាទសូមអរគុណបងស្រីវ៉ុនបាទប្រជាពលរដ្ឋបានតែអត់ចាអរគុណអូនជំរាបលាបាទអរគុណបងស្រីវ៉ុនបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងក៏គៀកផងដែរក៏សូមភ្ជាប់ជំនួសជាមួយបងស្រីវ៉ុនតែម្ដងគឺថាសំណួរបងស្រីវ៉ុនក៏ស្តៀងនៅនឹងសំណួរគឺថាអត្រាសហជីពហ្នឹងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទៀតដែរបាទតើតើទៅនឹងវិស័យការងារបន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរនេះចូលសភាបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីកេងឈិនឡើងតែម្ដងចាអរគុណទី1ខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកពីរបាទលោកពីរបាទចាដែលគាត់ថាការចរចា160ហ្នឹងថាយើងអាចធ្វើបានអត់អីចឹងចាខ្ញុំដូចខ្ញុំលើកខាងដើមចឹងយើងនឹងជំរុញទៅអ្នកបញ្ជាទិញព្រោះលោកអធុនក៏បានលើកដែរព្រោះយើងធ្វើការឲ្យនយោជកចាឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកផ្ដល់ហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ត្រូវបាន order កំងបញ្ជាទិញពីអ្នកទិញអញ្ចឹងបើសិនជាគេឲ្យគាត់តម្លៃថោកអញ្ចឹងគាត់ចំណេញតិចក៏គាត់ឲ្យតម្លៃនឹងតិចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់ដែលយើងសហជីពដែលយើងធ្វើបន្តហ្នឹងគឺយើងទាញអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងឲ្យមកអង្គុយតុកហើយឲ្យមកធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយសហជីពយើងហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងថាខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពឲ្យ$160ព្រោះយើងរកឃើញថាគាត់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលសហជីពយើងកំពុងធ្វើក្នុងរយៈពេល2ខែ8ហ្នឹងទៅគឺយើងរៀបចំយុទ្ធនាការប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសំខាន់ដែលយើងសហព័ន្ធសហជីពយើងអំពាវនាវហើយពាវនាវទៀតហើយសុំចិត្តទៀតសុំឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងនឹងចូលរួមចាបើសិនជាកម្មករគាត់អត់ចូលរួមផងហ្នឹងហើយឲ្យតែសហជីពយើង4-10នាក់20នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើការទាមទារថាសួរថាតើយើងអាចទាមទារបានទេវាអត់មានអីទៅជំរុញគេបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មករទាំងអស់គ្នានៅមានទឹកចិត្តចង់ទាមទារ160ហ្នឹងទៀតយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី26 27 28ដល់ថ្ងៃ30ខែ31ខែ12ឆ្នាំ2013យើងឃើញថាបងប្អូនកម្មករយើងទាំងអស់ស្ទុះកើបងើបឡើងយើងឃើញថាមួយរយៈហ្នឹងគឺមានការកែប្រែខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន160អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធសហជីពដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើព្រោះយើងមានផែនការធ្វើហើយសូមពាវនាវដល់បងប្អូនកម្មករយើងចូលរួមបើសិនជាយើងអត់ចូលរួមទេដោយលោកអធុនបានលើកចឹងមានតែចម្លែកដែលគេយកលុយមកឲ្យយើងចាបើយើងអត់មានការទាមទារផងអញ្ចឹងហើយតែចំណុចណាខ្លះដែរតែអាចផ្ដល់ភាពល្អប្រសើរក្រោយពីជំនួបប្រជុំរវាងគណៈបកទាំងពីរបាទសំណួរបងស្រីវ៉ុនដែរចាខ្ញុំឃើញថាព្រោះអីពួកយើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយក៏យើងមិនអ្នកបម្រើនយោបាយដែរគឺយើងធ្វើមើលទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមករយៈកន្លងមកឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគាត់ដូចកាច់កង់គ្នាឬមួយក៏បខំដៃគូម្ខាងដែលយើងមើលឃើញណាដើម្បីឲ្យចូលរួមដើម្បីបង្កើតសភានឹងដល់វាស្របច្បាប់តែចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាបើសិនជាគាត់ចូលទៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកដែលគាត់ទាមទារឲ្យបងប្អូនកម្មករដែលការពារផលប្រយោជន៍កម្មករហ្នឹងគាត់នឹងមានសិទ្ធិទៅចែកចាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅខាងក្រៅដូចនៅក្នុងគ្រួសារមួយចឹងយើងនៅក្នុងផ្ទះគឺយើងសុខសាន្តហើយអ្នកដើរស្រែកជេរយើងពីក្រៅគឺវាអត់មានបានផលអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចូលទៅអង្គុយទៅចែកអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការកែប្រែខ្លះចាសហជីពនឹងធ្វើអីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទ
ឥឡូវហ្នឹងសហជីពយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយគឺយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនកម្មករយើងឲ្យយល់ថាយើងនៅតែទៀម160ហើយសូមឲ្យពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែ8ហ្នឹងទៅខែ8ខែ9ព្រោះនៅក្នុងខែ10គេនឹងមានការចរចាប្រាក់ឈ្នួល160ដែលយើងដាក់ទៅនឹងភាសាទៀតគឺនឹងដាក់ធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យគណៈបញ្ញយោបាយដោះស្រាយពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករដោះស្រាយបញ្ហាគណៈបញ្ញយោបាយផងក៏ដូចជាបាយដែរចាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមជូនលោកអធុន1នាទីចុងក្រោយបាទគឺខ្លីមែនតើមានអ្វីបន្ថែមបាទសូមជឿបាទសូមបញ្ជាក់ទៅបងទាំងអស់ដូចជាកម្មករទាំងអស់ដែរគឺពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងម៉េចបើមានសហជីពមួយចំនួនត្រូវចូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្អីបញ្ហាសហជីពណានៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬក្រុមហ៊ុនអានោះជាមិនរឿងចម្លែកបើចម្លែកថាកម្មករហេតុអីបាននៅតែចូលជាមួយសហជីពគេនោះបើដឹងថាគេចូលជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹងថាគេចូលជាមួយគណៈបកហើយយើងនៅតែចូលជាមួយគេទៀតអានោះដែលជារឿងចម្លែកអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវធ្វើការពីខ្លួនឯងទៅគឺខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ត្រូវចូលរួមជាមួយសហជីពឯករាជ្យហើយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសហជីពនោះវាលេខខ្លួនឯងពេលចុងបញ្ចប់គឺមានអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ហើយពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថានយោបាយបានចរចាគ្នាបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំមើលសារនយោបាយហើយថាគឺសម្របសម្រួលគ្នាផ្នែកនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនអន្តរកាលមិនមែនមានន័យថាបញ្ចប់ចំនួនទាំងអស់នឹងដោះស្រាយបានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់អាចដោះស្រាយបានខ្លះប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនដូចអត់ដោះស្រាយបានទេដូចជាអ្វីដែលបងស្រីសវនបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់គាត់ខ្ញុំគាត់គិតថាវាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានទេបានគាត់ពេញចិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបានបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពមួយចំនួនដែរដូចជាករណីកម្មករឬក៏សេរីភាពអីអញ្ចឹងយើងអាចគិតថាអាចនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាឡើងវិញសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវិក្កាមិនទាំងពីររូបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តចូលរួមហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមហើយកម្មវិធីយើងមិនអាចភ្ជាប់ជូនបានដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីបាទកម្មវិធីសម្លេងសហភាពការងារកម្ពុជានឹងវិលមកជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទច័ន្ទសុកនាងរួមជាមួយលោកវិក្កាមិនទាំងពីររូបបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយសហភាពការងារកម្ពុជា CLC សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា CKDU សហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជា CTSWF សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA សមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជា SIKA សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជា CFSWF សមាគមកសិករដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍ FAPD សហព័ន្ធសហជីពវិស័យសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជា BWTUC ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហជីពអន្តរជាតិ CNV ប្រចាំប្រទេសហូឡង់សមាជិកសហភាពការងារកម្ពុជា CLC សហជីពអន្តរជាតិ ACV CSC និងអង្គការ WSM ប្រចាំប្រទេស Beijing